بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أحبائي، لاباس عليكم بخير؟ الحمد لله. لا يفصلنا عن شهر رمضان إلا أيام معدودة، يمكن يوم الأربعاء إن شاء الله 1 رمضان بإذن الله. معكم صفحة المغاربة المقيمين بمدينة مونبليار لي ماروكان فرانش كونتي، تتمنى لكم رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. اللهم أعنا على الصيام والقيام إن شاء الله وفعل الخيرات. كما تعلمون شهر رمضان هو شهر الصيام وشهر القرآن، وكذلك هو شهر الصدقة. كنركز على هذه الصدقة وشهر الصدقة. والله لو كنتم تعلمون ماذا تفعل الصدقة لصاحبها لتصدقت بكل ما عندك. لو كنت تعلم الصدقة شنو كدير لصاحبها، والله حتى تعطي داكشي اللي عندك كامل، لأن الصدقة تنجيك من كل المساوئ. والصدقة يبارك الله لك في أولادك وفي رزقك وفي مالك وفي زوجتك وفي أولادك، وبالصدقة الله يشفيك من كل مرض، حتى هذه الأمراض الصعيبة بالصدقة الله كيداوي بها إن شاء الله. اللهم أعنا على فعل الخيرات إن شاء الله. والله يهدي شي ناس اتخذوا شهر رمضان هو شهر الأكل وشهر الحلويات، كتلقى عندهم طابلة عامة، مع الأسف طابلة عامة بالخيرات، ولكن مع الأسف هنا ناس في هذه البلاد، كاين ناس والله ما عندهم ما ياكلوا. كاين ناس هنا واخا كتسمع بأن راه كاين فرنسا وهذه، ولكن كاين ناس اللي كيعانيو في هذه البلاد. منهم هاد الناس اللي كيجيو من بلاد مثل السوريين، الافغان، هادو سميتهم الاوكرانيين مثلا، والله فاتش يعانون. وان شاء الله باذن الله غادي نديرو هاد الشهر هذا نتخذوه شهر الصدقه، ونعاونوهم ان شاء الله بقدر المستطاع. اللي عنده شي حاجه يعاونو ان شاء الله يا ربي. إن شاء الله كلنا نتعاونوا باش نقدموا يد المساعدة لهؤلاء الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إلينا. حنا كتلقانا هادي تبارك الله، كتلقى الطابلة عامة كلشي هادي، ولكن الإنسان مينساش بأن كاين الناس اللي في حالة ما عندهمش. إن شاء الله ربي يعاوننا عليهم. غادي نعطيكم واحد الجمعية كاينة في مونبليار سميتها اسوسياسيون كوليكتيف اونسومبل اونتريد اي سوليداريتي في مونبليار. باش تعرفوا الرئيسة ديالها هي امرأة مغربية. وهذا العمل هذا اللي كيقوموا به، والله العظيم انا خجلت من نفسي ملي شفت العمل اللي كيقدموا، وخصوصا الاغلبية ديالهم النساء. حنا رجال والله ما نقدروا نديروا داكشي. ان شاء الله انا غادي نحطكم السميه ديال هاد الجمعيه، وكيقوموا في هاد شهر رمضان كيوزعوا الماكله للناس اللاجئين اللي جاو من سوريا، الافغان، السودان، الاوكران. وتشوفوا الاعمال الخيريه اللي كيديروا. والله انت رجل ما تقدر دير هاد الخدمه هادي. والله ان شاء الله ربي يعاوننا ان شاء الله. هما كيعاونوا الناس ديال كيمشيو عند الناس ديال الفويي، الناس اللي في حاله مستعصيه. ان شاء الله بلا ما نطول عليكم، ان شاء الله غادي نخلي لكم العنوان ديالهم وتشوفوا الرئيسه. غادي نخلي واحد الفيديو ديال الرئيسه ديال الجمعيه، وان شاء الله غادي تشوفوا العمل وما تبخلوش عليهم بالصدقه. حتى الا ما قدرتيش تعطي المال ولا الماكله ولا هادي،
على الاقل كلمه طيبه، وبارطاجي الفيديو باش يوصل للناس اللي مهتمين، اللي عندهم حب الفعل الخير. ان شاء الله. ان شاء الله كما قلنا غادي نخلي لكم الفيديو باش تشوفوا هذا العمل الجبار اللي كيقوموا به هاد النساء ان شاء الله. المهم اخوان، ما نطولش عليكم، ولا تبخلوا على هذه الجمعية، وعاونوهم قدر المستطاع ان شاء الله، وربي يجازي كل واحد ان شاء الله فينا. ونختم هذا الفيديو هذا بآية قرآنية ان شاء الله، في آخر آية في سورة الكهف: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح وهو الصدقة، خلينا الصلاة والصيام، ولكن من بينها العمل الصالح هو الصدقة إن شاء الله. الصدقة ما نقص مال من صدقة إن شاء الله. تبارك الله عليكم، وخليكم مع الفيديو وتشوفوا العمل اللي كيقوموا هاد الناس، هاد الجمعية ما شاء الله عليهم. الله يعاونهم، والله يعاوننا حتى حنا نفعل الخيرات إن شاء الله. السلام عليكم. C'est bon? Partage sur le groupe. Alors, coucou tout le monde, en live aujourd'hui pour vous présenter un petit peu les actions qui aura lieu pendant le ramadan. Donc, nous reprenons les box pour le ramadan comme l'année dernière, sauf que ce ne sera pas le même procédé. Voilà, donc cette année, ce qu'on va faire, l'année dernière, c'est vrai qu'on préparait les plats et on les redistribuait. Cette année, on n'a pas assez de bénévoles, hein, je vous avoue qu'on n'a pas assez de bénévoles, donc ce qu'on va faire, on va faire comme il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'on va récupérer les plats déjà faits et on va juste les reconditionner et les redistribuer à nos bénéficiaires, au foyer Amat aussi, au foyer Amat, aux bénéficiaires. Voilà, donc le ramadan commence la semaine prochaine, jeudi 23 mars. On va pas faire tous les jours, on va faire 3 fois par semaine. Donc, ce qu'on vous demande, bah, comme d'habitude, hein, de l'eau, des petites bouteilles de lait, des petites bouteilles d'eau, des petites boissons. Ça sera tous les jours, on distribuera dans un sac. Alors, une petite bouteille d'eau, une petite bouteille de lait, une boisson. Et ensuite, ben, ce qu'on pourra récupérer, si des personnes peuvent nous préparer de la harira, de la sharba, nous les ramener à nous, c'est nous qui les reconditionnerons dans des boîtes et on les redistribuera, on les mettra dans nos sacs. Après, bah, tout ce qui est salé, comme les mini pizzas, les briques, les msemen, le pain aussi, du pain aussi, comme l'année dernière. Hein, pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas encore le chiffre bon, mais on va distribuer pour une 60aine, hein, comme l'année dernière. Donc, on a encore besoin de vous, on a besoin de vos dons, c'est vous qui nous donnez la force. Je vous avoue cette année qu'on va faire en fonction de vous. Donc, si on a, on va donner. Si on n'a pas de don, ben malheureusement, on pourra rien faire. Je sais que c'est facile pour personne, hein, les temps sont difficiles. Hein, nous aussi, c'est pas facile pour nous. Mais ensemble, on peut faire quelque chose. Tous ensemble, on peut faire quelque chose. Alors, toutes les personnes qui pourront nous donner des dons, c'est soit vous nous envoyez des messages, pour à peu près voir comment on va procéder. On a aussi besoin de... On va faire une cagnotte cette année. Cette année, on va faire une cagnotte parce que l'année dernière, on n'en a pas fait. C'est vrai qu'on a pioché un petit peu sur nos finances à nous pour acheter tout ce qui est contenant, tout ce qui est sac, tout ce qui est...
tout ce qui est emballage et tout ce qui nous manquait. Donc cette année, on va faire une cagnotte, hein, une cagnotte que je vais distribuer ici sur ma page et puis sur le groupe. Et puis on va vraiment faire en fonction de ce qu'on a. On va faire en fonction de ce qu'on a. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pendant que je suis en live. Voilà, donc le ramadan commence la semaine prochaine, jeudi. Cette année, on va pas préparer les plats nous-mêmes, mais on va redistribuer les plats que vous nous aurez ramenés. Par exemple, bon déjà le lait, les boissons, les petites bouteilles d'eau et le lait, ça ce sera tous les jours, hein, 3 fois par semaine, hein, ça en aura besoin. Ensuite, nous rapporter les plats faits, hein, comme la charba ou la hayra, et puis tout ce qui est un petit peu salé, sucré, les dattes, les œufs. Voilà à peu près les pièces qu'on a pour 60 personnes. Pour 60 personnes, voilà, pour 60 personnes, la distribution elle se fera 3 fois par semaine. Donc, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce qu'il manque quelque chose? 3 fois par semaine, on va vraiment faire en fonction de vous, en fonction des dons qu'on a. Donc, si on a, on donne, si on n'a pas, malheureusement, on ne pourra pas distribuer. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Je pense qu'on a un petit peu tout dit. Voilà, donc on a un petit peu tout dit. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on... Hein? Est-ce qu'on parle des cadeaux de l'Aïd? On en parlera en mi-ramadan. Ouais, on peut en parler, L'année dernière, on avait fait... Oui, l'année dernière, on avait fait des petits sacs pour les enfants de nos bénéficiaires. Ils étaient contents. C'était des petits sacs où il y avait des livres de coloriage, des petits jouets qu'on achète à Action, 1 euro, 2 euros, des petits bijoux pour les filles. Voilà, donc ça, on va en préparer pour une trentaine d'enfants. L'année dernière, on avait fait une trentaine d'enfants, une trentaine de petits sacs. Donc ça encore, si vous avez l'occasion de passer aux actions, ou si vous avez chez vous des petits paquets, des crayons, des feutres, des cahiers de coloriage, des petits jouets qu'on trouve sur Action, hein, chez Action. Voilà. Donc, comme je vous disais, Action du Ramadan, les box de Ramadan, comme d'habitude, une soixantaine de sacs à distribuer 3 fois par semaine. On fera vraiment en fonction de ce qu'on a, Je sais que c'est pas facile, même pour nous, c'est pas facile, mais vraiment en fonction. Donc, les sacs qui seront constitués, dans un sac, on mettra une petite bouteille d'eau, une petite bouteille de lait, une boisson, des œufs, des dattes, et puis en fonction de ce que vous allez nous ramener. On va faire aussi une cagnotte pour pouvoir acheter les contenants, les sacs, tout ce qui est emballage. Donc voilà, donc on mettra charba ou la harira, on mettra des petites, de ce qu'on a, par exemple, si vous pouvez nous ramener des petites mini pizzas, du pain, oui, et aussi le pain aussi, du pain aussi, tout ce qui est mini pizza, les msemen, voilà, tout ce qui est salé, tout ce qui est sucré. Ça veut vraiment dire que on compte sur eux, que sans eux, oui, on compte vraiment faire. sur vous. Le ramadan, cette année, la distribution, elle se fera vraiment en fonction de vous. Voilà, on a fait un appel aux dons, ce sera vraiment en fonction de vous. Donc manifestez-vous en message pour nous dire si vous êtes OP, si vous êtes OK pour faire cette action avec nous, hein, parce que les actions, on les fait toujours avec vous, c'est vous qui nous donnez la force. Voilà, donc vous nous dites si vous êtes OP, si vous voulez participer, une cagnotte sera partagée. Donc ça à vous de nous dire, vraiment nous dire, et puis voilà, nous envoyer des messages, voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas été très présent dans les réseaux, on n'a pas publié, maintenant je pense qu'on n'a plus besoin de se justifier auprès de vous, vous savez, vous connaissez notre travail, on travaille vraiment beaucoup à l'ombre, hein. Dans l'ombre, on a fait beaucoup d'actions. C'est vrai qu'on n'a plus le temps de publier, mais bon, les actions, distribution de colis, les maraudes, les petites aides comme ça, les échanges d'adresses, les mises en relation avec les personnes, on continue à le faire dans l'ombre. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'étais pas en live. Là, ça fait bizarre faut se remettre dans le bain, toujours pour la bonne cause. C'est vrai qu'on n'a plus trop le temps de publier ou d'être dans les réseaux. Mais on est toujours actif. On est toujours aussi actif que les années précédentes. Voilà, en tout cas, merci à vous. On compte sur vous. La cagnotte sera distribuée. Envoyez-nous des messages pour nous dire si vous êtes opérationnel, si vous êtes au présent, si vous êtes avec nous pour cette action du Ramadan. Voilà, donc on fera vraiment en fonction de vous et de ce qu'on a. Merci beaucoup.